سلمہ کہتی رہی اللہ اللہ تیرے محبوب سے تعلق جو جوڑ دیا ہے اب دل کہیں اور لگتا نہیں ہے. ماں باپ اپنے ہیں, بہن بھائی اپنے ہیں, اپنے ہو کر کے بھی بیگانے لگ رہے ہیں. حضرات دنیا کے اندر مشہور ہے, ہاں بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. ان وفاؤں کو دیکھو, یہ با وفا لوگ ایک سال تلک رو رو کے, بلک بلک کے, آنسو بہا بہا کے, نظریں تھکا تھکا کے, راستوں کو دیکھ دیکھ کے, مناجات کر کر کے, رب کے سامنے رو رو کر کے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ اپنے محبوب کا ساتھ دے دے. یہ آج اس لیے برے ہو گئے, ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تم کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. یہی لوگ اگر اچھے نہیں تو پھر اس دنیا میں یاروں کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج چند چیزیں جسم پہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. دنیا کہتی ہے جی قربانی دے دی, ماتم کے دن آتے ہیں, چھریاں نکلتی ہیں, تیز ہوتی ہیں, اپنے وجود پر ماری جاتی ہیں, اور جیسے ماری جاتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. کبھی کسی دوسرے کو مارنے دی جائے, کہتے ہیں نہیں, کیوں؟ مرد ہو, کپڑے اتارے ہیں, سینہ ننگا ہے, کمر ننگی ہے, جرأت رکھو. اگر ایمان ہے, اگر حق ہے, باعث ثواب ہے, دیجئے کسی اور کو موقع. اگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ مشکل ہے تو آئیے مکے میں آج ایک میلہ لگا ہے, اعلان ہوا ہے, پورے مکے والے باہر آ گئے ہیں, بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں, وڈیرے آئے ہیں, گھیرے بند گئے ہیں, میدان سج گیا ہے. اور اس میدان کے اندر یہ مرد نہیں ہے, کوئی بہادر نہیں ہے, پہلوان نہیں ہے, گجرانوالا کے چڑے کھائے ہوئے نہیں ہے, حضرات قرانے کھانے والا نہیں, بلکہ یہ ایک عورت ہے. عورت صنف نازک ہے. پورے مکے والوں کیا ہوا ہے؟ ایک عورت ہو کے ڈٹ گئی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہماری مخالفت کرتی ہے. کس سے مل گئی ہے؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل گئی ہے. تمہاری مانگتی ہے نہیں, کس کی مانگتی ہے؟ اس ایک محمد کی مانتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کرنے لگے ہو؟ آج دنیا کو دکھانے لگے ہیں, عبرت کا نشاں بنانے لگے ہیں, نام مٹانے لگے ہیں, آواز کو دبانے لگے ہیں. اعلان کر دیا گیا ہے, لوگ باہر نکل آئے ہیں, مرد جوان بچے بوڑھے آ گئے ہیں, میدان سج گیا ہے, بڑے وحشی اونٹ لائے جا چکے ہیں, ابو جہل میدان میں آیا ہے. اور آ کر کے کیا کہتا ہے؟ سمیہ آج یا تو واپس لوٹ آئے گی, اس کا کلمہ چھوڑ دے گی, تعلق توڑ دے گی, ہمارے ساتھ جوڑ لے گی, اس سے منہ موڑ لے گی, رخ ہماری طرف کر لے گی, اس کا بیان چھوڑ دے گی, اپنی زبان سے لفظ جو ہیں ہٹا لے گی, کلمے کو توڑ دے گی, یا پھر آج اپنے وجود کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھے گی. اور یارو مرد تو مرد ہوتے ہیں, شیر ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, اور تم کو صنف نازک کہتے ہو. یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, واچ کر رہی ہے, لائیو شو ہو رہا ہے. اور حضرات کوئی ایسا کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی شوب بازی نہیں ہے, کوئی جادو کی نگری نہیں ہے. لائیو ہو رہا ہے, حقیقت میں ہو رہا ہے. ایک اکیلی عورت ڈٹی ہے, کلمے کی بنیاد پہ ڈٹی ہے, ایمان کی بنیادوں پہ کھڑی ہے, اسلام کی اساس پہ کھڑی ہے, آقا کی محبت کو لے کے کھڑی ہے, سینے سے لگا کے کھڑی ہے, تعلق صحابیت کو تھامے ہوئے ہے. دنیا چھیننا چاہتی ہے, ابو جہل اتر آیا ہے, نیزہ لے آیا ہے. حضرات دونوں ٹانگیں صنف نازک کی, سیدہ سمیہ کی, اونٹوں سے باندھ دی گئی ہیں. اعلان کیا گیا ہے, ابھی بول دے, تعلق چھوڑ دے, نہیں تو یہ اونٹ تیرے وجود کو چیر کر کے رکھ دیں گے. کہا جو تم سے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو, لیکن جہاں تلک میرا کنٹرول ہے وہ تمہارے وجود کو دینے والی نہیں ہوں, وہ تمہارے پاس چھوڑنے والی نہیں ہوں. یہ دل کسی کا ہو چکا ہے, یہ لذت آشنائی کسی سے مل کر کے ہم نے پالی ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور لوگوں, بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں میں کہاں کہاں نہ پہنچا,
तेरी दीद की लगन में, हाँ कभी नेजों के नीचे, कभी ऊंटों के साथ, कभी कोयलों के ऊपर, कभी पत्थरों के नीचे, कभी फंदों के ऊपर, कभी सूलियों के ऊपर, कभी फांसियों के फंदों पे, लेकिन ये किस लिए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं टूटे, सहाबियत का शरफ नहीं छूटे। हजरात नहीं माना, औरत डटी हुई है, अबू जहल चीख रहा है, नेजा बढ़ता है और शर्मगाह में मारा जाता है। माअल्लाह, बेटियों वालों अपनी बेटियों को सामने रख के सोचो, माओ वालों जरा माओ को सामने रख करके सोचो। ये इस्लाम की मां ने, पहली शहीदा ने, उम्मत मुसलमा की इस फर्द ने, खैरुकुम वाले इस लफ्ज ने और खैरु उम्मतिन वाले इस एक फर्द ने, इस एक औरत ने क्या करके दिखाया है? हालात से तंग आकर के बात छोड़ दी है। दाढ़ी जैसे आज हम हालात से तंग आकर के मुंडवा लेते हैं, हालात ठीक नहीं है, चलें आज जो है कपड़े बदल लेते हैं, अपनी शेप बदल लेते हैं, अपनी जो है शक्ल सूरत बदल लेते हैं, अपनी हजामत बदल लेते हैं, अपनी बातें बदल लेते हैं, ख्यालात बदल लेते हैं, अकायद बदल लेते हैं, ताल्लुकात बदल लेते हैं, अपनी तहरीरें बदल लेते हैं, तकरीरों के अंदाज बदल लेते हैं। हजरात बड़े बड़े पहलवान डर जाते हैं, लेकिन ये शेर दिल औरत एक खड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या हुआ दुनिया वालों, तुम देख रहे हो बज़ाहिर जिल्लत है, तुम देख रहे हो बज़ाहिर मौत है, तुम देख रहे हो बज़ाहिर जो है मैं एक मजबूर हूं, तुम देख रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम बोल रहे हो। अकल कर, ध्यान कर, सोच ले, एक तरफ कौम है, एक तरफ एक है, एक तरफ पूरा जहान है, एक तरफ तुझे एक तेरी जुबान पे एक मेहरबान है। ताल्लुक को मद्देनजर रख, लेकिन उसने मद्देनजर रखा तो क्या रखा? जिस्म में नेजा लगा, ऊंट भाग खड़े हुए, जिस्म दो टुकड़े हो गया। हजरात ये दो टुकड़े होकर के तारीख के औराक पे इतना जमा कि 1450 साल बाद भी आज मस्जिद नमरा अहले हदीस और हजरात यहाँ गुजरांवाला की गलियों में अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि तुम बयान करो, सुनने वाले सुने कि ये अजमत होती है, ये प्यार होता है, ये वकार होता है, ये खैर है, ये दिलों का इम्तिहान है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ओ लोगों, तुम क्या करते हो? तुम्हारे दिल किसी ने इसका मेयार नहीं दिया, गारंटी नहीं दी है, लेकिन ये दिल जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े थे, जो नजरें पड़ी थी, जो ताल्लुक पैदा हुए थे, जो मोहब्बतें कायम हुई थी, जो शरफ उनको मिले हैं, ऐसे नहीं मिले। हमने उनके दिलों को चेक किया है, लेबॉर्टरियों में डाल के, आसमान और अरश की लेबॉर्टरियों से हम ये गवाही दे रहे हैं कि ये तकवे से भरे हुए, ताल्लुक से जुड़े हुए, मोहब्बत से, प्यार से, ईमान से, वकार से, इसीलिए कि वो इन्हीं बातों पे हमारे साथ राजी हो गए थे और हम इस दुनिया में रहते हुए उन पर राजी हो गए थे। तो लोगों, ऐसी नामूस हस्तियों को मत बुरा बोलना। इनके बारे में अगर अच्छे बोल नहीं है तो बुरा मत बोलिए। और दूसरी बात हजरात, जब तहकीम की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, एक तरफ चंद सहाबा को छोड़ करके बाकी सबको बुरा भला कहना, क्या इससे ईमान मिलेगा? मैं तो हैरान होता हूं। आज आप किसी की मां बहन को, किसी के दामाद, आपकी गली में किसी का दामाद आया हो, आप उसके दामाद को बुरा कहें, यार अच्छा नहीं है। बेटी आई हो, उसको गाली दे, अच्छी नहीं है। बीवी आई हो, उस पे बोल बोले। आपका जितना मर्जी गहरा दोस्त हो, यार हो, बिगड़ जाएगा, आएगा आपके घर में, पूछेगा कि यार ये बोल बोलने के लिए तुझे मेरा घर मिला था, मेरा खानदान मिला था, मेरा ससुराल अच्छा नहीं, मेरा ननिहाल अच्छा नहीं, मेरा ददियाल अच्छा नहीं, मेरा कोई भी अच्छा नहीं, तो फिर मैं तेरे लिए कैसे अच्छा हो गया? हजरात, हैरानी होती है। अल्लाह जब भी आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी पहली कौमें आई हैं, किसी भी कौम ने नबी के पहले साथियों को बुरा नहीं कहा है, जो इब्तिदाई साथी होते थे, और किसी भी तहरीक के इब्तिदाई साथी। आज देख ले, शोर बपा है पीपल्स पार्टी अपने इब्तिदाई साथियों को, वर्करों को, और इसी तरह तहरीक पाकिस्तान के इब्तिदाई वर्करों को हजरात गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? वो कभी दुनिया के कानून को ही सामने रख लिया जाए। ये वो लोग, ये तहरीक के इब्तिदाई फर्द, ये वो अफराद और वो गिरोह, वो जमात, वो जत्था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कि जब कोई साथ देने को तैयार, क्या नाम लेने को तैयार नहीं होता था, ऐसे मुश्किल हालात में साथ देने वाले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ससुर, कोई दामाद, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई ताल्लुकदार, कोई मजलिस और महफिल में बैठने वाले, अगर ये सारे ही नाकम थे, गलत थे, तरबियत अच्छी नहीं थी, दिल के बुरे थे, इनमें फराड था, इनमें इर्तिदाद था, तो यारो फिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे कामयाब नबी थे? एक कामयाब उस्ताद गुजरांवाला में वो है कि जो बहुत ज्यादा तलबा की तरबियत और तालीम और उसमें उनको कामयाब कर दे। एक अच्छा मुकर्रिर और खतीब उसे समझा जाता है
کہ جس نے لوگوں کے دل موہ لیے ہوں اور ان کے سینوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہو۔ یارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رب کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیسا کامیاب نبی تھا، یہ کیسا کامیاب ہیرو تھا